First of all, they are tiny, but they are so many in number. Total number in both kidneys approximately 2 million. এক একটা নেফ্রন যদি কনসিডার করিস কটা নেফ্রন আছে 2 million in both kidneys. Each tubule is 4 to 5 centimeter long. Total length of all tubules together more than 60 kilometer. 60 kilometer, do you understand how much is 60 kilometer? If you take each and every nephron from all the kidneys and you are joining it, okay, lengthwise, then you will cover a distance of 60 kilometer. This great length provides a huge surface for reabsorption of usable substances, especially water. So the Bowman's capsule, in the Bowman's capsule, lot of usable materials along with good water is being thrown out of the way along with the glomerular filtrate. But those substances are actually not that bad. Those substances are useful. Okay, so they are reused, they are reabsorbed. This great length provides a huge surface for reabsorption of usable substances, especially water, as the contents move through them. Blood flowing through kidneys per minute হচ্ছে 1 liter. Glomerular filtrate producing 24 hours 160 liter. এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে না, just for information purpose. Blood supply to the kidney tubules. Important thing, আমি বুঝিয়ে দিয়েছি already, I'll just go through it. A pair of renal arteries branch off from the dorsal aorta to enter the respective kidneys. একটা renal artery একটা কিডনিতে ঢোকে. Okay, I've already shown you. This is the renal artery. একটা কিডনিতে ঢোকে, সেই renal arteryটা ব্রাঞ্চ হয়ে হয়ে each and every nephron-এ ঢোকে in the name of afferent arteriole. It goes by the name of afferent arteriole. Each such arteriole enters a Bowman's capsule under the name of afferent arteriole. This afferent arteriole breaks into a number of capillaries which form a knot-like mass which is called glomerulus, closely fitting inside the Bowman's capsule. The reuniting capillaries of the glomerulus form the efferent arteriole. The efferent arteriole, after emerging from the Bowman's capsule, runs a short distance and breaks up into a second capillary network. Second capillary network, এই যে আমি অলরেডি বলেছি এখানটা যে glomerulus এখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে under the name of efferent arteriole, and then it is forming another capillary network over here. This is forming another capillary network over here which is called vasa recta. Okay, vasa recta, which surrounds the renal tubule and rejoins to form a vein. You can see in your diagram how the capillaries are turning blue in color from red. So they are rejoining to form a vein. By reuniting again and again with other veins of the kidney, it ultimately forms a renal vein. তাহলে এরকম আরও অনেক নেফ্রন থেকে এরকম আরও অনেক ক্যাপিলারিজ বেরোচ্ছে, সবকটা ক্যাপিলারিজ জুড়ে একটা ভেন হচ্ছে, সবকটা ভেন জুড়ে একটা রেনাল ভেন হচ্ছে. This ultimately forms the renal vein which leaves the kidney at the median surface to pour the blood into the posterior vena cava. ঠিক আছে? All the blood passes through the kidneys 350 to 400 times a day. So kidney কিন্তু জল ফিল্টার করছে না, kidney কি ফিল্টার করছে? Blood ফিল্টার করছে. And all this body blood is passing through the kidneys 350 to 400 times a day at the rate of 1 to 2 liters per minute. ঠিক আছে? Function of the kidney. The formation of urine occurs in two major steps: ultrafiltration and reabsorption. Okay, ultrafiltration ki I have already talked about it. The blood flows, ultrafiltration কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট. 80% question excretory system থেকে ultrafiltration থেকেই আসে. The blood flows to the glomerulus under great pressure, which is much greater than in the capillaries elsewhere. The reason for this greater pressure is that the efferent arteriole pressure ta reason kintu jigesh kore. You have to write this. The reason for this greater pressure is that efferent arteriole is narrower than the afferent arteriole. This high pressure hydrostatic pressure causes the liquid part of the blood to filter out from the glomerulus into the renal tubule. This filtration under extraordinary force is called ultrafiltration. If I ask you to define ultrafiltration, you have to write this whole thing from here till here. This filtration under extraordinary force is called ultrafiltration. Even if it is of 1 mark, you have to write the whole thing. নালে ওটা incomplete শুনতে লাগবে.
During ultrafiltration, almost all of the liquid part, and if it is of 2 marks, you have to write this whole thing. Till glomerular filtrate, you have to write. Okay. Ultrafiltration, jotota parbi likhe debi, because it is a very mechanical process. If you don't explain it how it happens, the whole thing is incomplete. You can't really explain the gist by writing 2 lines. Okay. This filtration under extraordinary force is called ultrafiltration. During ultrafiltration, almost all the liquid part of the blood plasma, along with most of its organic and inorganic substances, including urea, glucose, amino acids, etc., comes out of the glomerulus and passes into the funnel-shaped cavity of the Bowman's capsule. The fluid entering the renal tubule is called the glomerular filtrate. The fluid entering the renal tubule is called the glomerular filtrate. The glomerular filtrate কি কি আসে, কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আসবে, glomerular filtrate কি কি পাওয়া যায়? The glomerular filtrate consists of water, urea, salts, glucose and other plasma solutes. The thicker part of the blood left behind in the glomerulus after ultrafiltration, সেটাও কিন্তু জিজ্ঞেস করবে যে এটা glomerulus এটা এখানে ফিল্টার হলো, the liquid part passes through over here, which is called glomerular filtrate. Questions might come, glomerular filtrate ki ki ashe? You have to write this: plasma along with organic and inorganic substances like urea, glucose, amino acids. Questions might also come, what does the thicker part of the blood contain which moves out through the efferent arteriole? The thicker part of the blood passes through the efferent arteriole. I can ask, what are the substances found in the efferent arteriole? It will say the thicker part of the blood left behind in the glomerulus after ultrafiltration, namely the new kinds of the 2 kinds of corpuscles. 2 kinds of corpuscle ki white blood cells, red blood cells. Proteins and other larger molecules are carried forward through the efferent arteriole. তাহলে efferent arteriole যে এই thick part গুলো বেরিয়ে চলে যায়. Thus the blood proceeding away from the glomerulus is relatively thick. এই কোয়েশ্চেনটাও আসতে পারে, why does the blood proceeding away from the glomerulus is relatively thick? You have to explain কোন thick substance গুলো বেরিয়ে যাচ্ছে efferent arteriole থেকে. Because they are large molecules, because they are bulky molecules, the blood proceeding away is relatively thick. Okay. রিঅ্যাবজর্পশন বলা হয় বা সিলেক্টিভ অ্যাবজর্পশন বলা হয়, যেখানে ইউজফুল মেটেরিয়ালস লাইক ওয়াটার, লাইক গ্লুকোজ, লাইক অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর ডিমড ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য বডি, অ্যান্ড দ্য নেফ্রন রিয়েলাইজেস যে এই ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো ইউরিন দিয়ে বের করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না, সেগুলোকে আমরা আবার অ্যাবজর্ব করে নেব, সেগুলো আমরা আবার অ্যাবজর্ব করে নিলে ভালো হয়. ঠিক আছে. What is reabsorption? The glomerular filtrate entering the renal tubule is not urine. I told you যে এখান দিয়ে যে glomerular filtrate যে liquid পার্টটা বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, just because it's liquid you can't say it is urine. Urine finally এখানে form হয়. You can say this is forming urine, but this is not urine. It's just the liquid part যেখান থেকে অনেক reabsorption করা বাকি আছে. ঠিক আছে. So the glomerular filtrate entering the renal tubule is not urine. It is an extremely dilute solution containing a lot of usable materials including glucose and some salts such as those of sodium. As the filtrate passes down the tubule, much of the water is reabsorbed. Questions come, what is selective absorption? এই গোটা জিনিসটা বলতে হবে, একটা জিনিসও কম বললে হবে না, because it is very mechanical. এই জিনিসটা না বোঝালে হবে না. As the filtrate passes down the tubule, much of the water is reabsorbed together with the usable substances, but their reabsorption is only to the extent that the normal concentration of the blood is not disturbed. Exactly. জল ভালো, তো জল ইউজেবল বলে রিঅ্যাবজর্ব করে নিল, বাট এমন নয় যে এত বেশি জল রিঅ্যাবজর্ব করে নিল যে ব্লাডটা পাতলা হয়ে গেল. If our nephron reabsorbs most of the water from the forming urine from the glomerular filtrate, then the blood will become very, very diluted. So that is not required for our body. The concentration of the blood has to be maintained. So reabsorption টাও কিন্তু একটা লিমিট অবধি হয়. This is called selective absorption. And the third process is tubular secretion, যেখানে drugs
ড্রাগের যে বাই প্রোডাক্টসগুলো হয় সেগুলো ক্যাপিলারিজ থেকে বেরিয়ে ফর্মিং ইউরিনের মধ্যে ঢুকে চলে যায়, ঠিক আছে। সার্টেন সাবস্টেন্সেস লাইক potassium in the normal course and a large number of foreign chemicals including drugs like penicillin are passed into the forming urine in the distal convoluted tubule. This passage involves the activity of the cells of the tubular wall and hence it is called tubular secretion. The filtrate left after reabsorption and tubular secretion is called urine. তাহলে এখানে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট কি ইউরিন বলা হচ্ছে না, এখানেও বলা হচ্ছে না, এখানটাও বলা হচ্ছে না। এখানে কেন বলা হচ্ছে না? বিকজ এখানে হচ্ছে টিউবিউলার সিক্রিশন, যেখানে ড্রাগসের বাই প্রোডাক্ট অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে ইউরিনের মধ্যে। সো দ্য গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট আফটার দ্য সিলেক্টিভ রিঅ্যাবজর্পশন আফটার দ্য টিউবিউলার, এখানেও কিন্তু সিলেক্টিভ রিঅ্যাবজর্পশন হয়, এখানটাও সিলেক্টিভ রিঅ্যাবজর্পশন হয়। সো দ্য লিকুইড আফটার দ্য সিলেক্টিভ রিঅ্যাবজর্পশন অ্যান্ড দ্য টিউবুলার সিক্রিশন ইজ কল্ড ইউরিন। এবার এটাকে বলা যায় এটা হচ্ছে ইউরিন, ঠিক আছে। তো কোথায় কি হয়? গ্লোমেরুলাসে হয় আলট্রাফিল্ট্রেশন, বোমেন ক্যাপসুলে হয় গ্লোমেরুলার ফিল্টারটাকে রিসিভ করছে, পিসিটিতে হয় রিঅ্যাবজর্বস মোস্ট ওয়াটার অ্যান্ড মাচ অফ দ্য সল্টস, লুপ অফ হেনলি এখানেও রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, ডিসিটিতেও রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, আর টিউবিউলার সিক্রিশন হচ্ছে। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, ওকে, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ফাংশন। কোন জায়গাটার কি ফাংশন, পিসিটির কি ফাংশন, ডিসিটির কি ফাংশন, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট ইজ ইউরিন সিক্রিশন, ইউরিন এক্সক্রিশন। ফাইনালি আমাদের যে ইউরিনটা আছে সেটা কালেক্টিং ডাক্ট হয়ে কালেক্টিং ডাক্ট থেকে ইউরেটারে জয়েন করছে, অ্যান্ড বোথ দ্য ইউরেটার্স ফ্রম দ্য রেসপেক্টিভ কিডনিস আর জয়নিং টু দ্য গল ব্লাডার, urinary bladder, and the urinary bladder is storing the urine until it is full enough that we feel that we have to go and release it, okay, we feel the urge to release it. Final urine passes into collecting ducts to the pelvis and through the ureter. Through the pelvis মনে আছে তো, সেই দ্য হোয়াইট পার্ট, যে হোয়াইট পার্টটা দিয়ে ইউরেটারটা বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে pelvis. If you can't remember, just go and look at the diagram, pelvis কোনটা। Final urine passes into collecting ducts to the pelvis and through the ureter into the urinary bladder by ureteral peristalsis. What is peristalsis? Peristalsis তোরা আগেও পড়েছিস, ডাইজেস্টিভ সিস্টেমেও পড়েছিস যে গোটা অ্যালিমেন্টারি ক্যানেলের পেরিস্টালসিস হয়, যার জন্য ফুডটা আমাদের ফুড পাইপ দিয়ে নেমে চলে যায়। দিস ওয়াজ ইন ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। এখানে পেরিস্টালসিস কিসে? ইউরেটার, এই যে ইউরেটারটা কিডনি থেকে নামছে, এখানে পেরিস্টালসিস হচ্ছে, যার জন্য ইউরিনটা পুশ হয়ে হয়ে নিচে চলে যাচ্ছে। অলসো গ্র্যাভিটিও দরকার, গ্র্যাভিটির জন্য ইউরিনটা পাস করে চলে যায়। তো দুটো কারণে ইউরিনটা পাস করে নিচে যাচ্ছে, এক হচ্ছে পেরিস্টালসিস আর একটা হচ্ছে ডিউ টু গ্র্যাভিটি। গ্র্যাভিটি অলওয়েজ পুলস থিংস ডাউনওয়ার্ড, সো অবভিয়াসলি ইউরিনটা নিচের দিকে পাস করে চলে যাচ্ছে। ইউরিন ইজ এক্সপেলড ফ্রম দ্য ইউরিনারি ব্লাডার থ্রু দ্য ইউরিথ্রা in the penis in males and directly in females. ইউরিথ্রা তো দুজনের মধ্যেই কমন আছে, মেলসের মধ্যে আর ফিমেলসের মধ্যে। মেলসের মধ্যে পিনাস দিয়ে ফ্লো করে চলে যাচ্ছে, আর ফিমেলসদের মধ্যে ডিরেক্টলি ফ্লো করে চলে যাচ্ছে। ইউরেথ্রার পর আলাদা কোনো অর্গ্যান নেই। ইউরেথ্রা ইজ ডিরেক্টলি লিডিং টু দ্য আউটার এনভায়রনমেন্ট। বাই রিল্যাক্সেশন অফ দ্য স্ফিংটার মাসেলস, একটা স্ফিংটার মাসেল আছে ইউরেথ্রার এন্ডে, সেই স্ফিংটার মাসেলটা চেপে থাকা মানে হচ্ছে ইউরেথ্রাটা বন্ধ থাকে। when the sphincter muscle relaxes, when will it relax? Nervous system order দেবে, when you are ready, when you are going to the washroom, you feel that you are ready, your nervous system sends impulses. The sphincter muscles which are acting like a guard at the opening of the urethra, they relax, and because of the relaxing, the opening of the urinary bladder relaxes into the urethra, and then the urine passes through. Such a process is called micturition. This is important. If I ask you how does micturition occur, under which forces do micturition occur, এই জিনিসটা কিন্তু বোঝাতে হবে, ঠিক আছে। These are very small details which are important over here, okay.
কালার হচ্ছে ক্লিয়ার ইয়েলো। কালার, ইউরিনের কালার কিসের জন্য আসে? ইট ইজ ডিউ টু দ্য পিগমেন্ট ইউরোক্রোম, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইউরিনের পিগমেন্ট ইয়েলো, ইউরিনের কালার ইয়েলো কেন? কোয়েশ্চেনটা আসলে ইউ হ্যাভ টু রাইট বিকজ অফ ইউরোক্রোম। কালার ভ্যারিজ উইথ দ্য ডায়েট, of course color varies with the diet. If you are having lots of healthy food, vegetables and fruits, the color of the urine will be lighter, and if you are having lots of proteins and fats, the color will be deeper. Okay, because যত বেশি প্রোটিনস খাবি তত বেশি নাইট্রোজেন থাকবে ইউরিনে, তত বেশি ইউরিয়া থাকবে ইউরিনে, and the color will intensify. ঠিক আছে, ভলিউম কত? 1 to 1.5 liters per day, but it varies. সামারে বেশি, সামারে ইউরিন অনেক কমে যায়, আর উইন্টার ইউরিন অনেক বেড়ে যায়। পিএইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইট ইজ 5 to 8, ইট ইজ স্লাইটলি অ্যাসিডিক। 7 হচ্ছে নিউট্রাল, তো পিএইচটা 7-এর নিচেও গেছে, 7-এর উপরেও গেছে, মানে ইট ডিপেন্ডস অন ইউর ডায়েট, ইট ডিপেন্ডস অন ইউর লাইফস্টাইল, যে অ্যাসিডিক হবে না অ্যালকালাইন হবে। সি, প্রোটিন ডায়েট মেক্স ইটস মোর অ্যাসিডিক। অ্যাসিডিক কেন? অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, প্রোটিন খাওয়া মানে বেশি নাইট্রোজেন যাওয়া, নাইট্রোজেন ইউরিয়া বেশি জমা মানে বেশি অ্যাসিডিক হয়ে যাওয়া। আর ভেজিটেবল অ্যান্ড ফ্রুট ডায়েট, অ্যাকচুয়ালি ফ্রুট খেলেও ইট ক্যান বি অ্যাসিডিক বিকজ মোস্ট অফ দ্য ফ্রুটস দে কন্টেন সাইট্রিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড, এইসব অ্যাসিডগুলো আছে, বাট ভেজিটেবল ডায়েট উইল মেক ইট অ্যালকালাইন। ঠিক আছে, অ্যালকালাইন মানে কি? 7-এর ওপরে চলে যাবে পিএইচটা। ওডার, অন স্ট্যান্ডিং দ্য স্মেল অফ ইউরিন becomes strong ammonia like due to bacterial activity. ইউরিন যদি অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় থাকে সেখানটা কি হবে? অ্যামোনিয়া লাইক স্মেলটা আরও বেশি ইন্টেন্সিফাই করে যাবে, বিকজ ইউরিনের ওপর ব্যাকটেরিয়া উইল স্টার্ট অ্যাক্টিং অ্যান্ড অ্যামোনিয়া উইল বি রিডিউসড ইভেন মোর। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কখনো কোয়েশ্চেন আসে না। কনস্টিটিউয়েন্টস অফ ইউরিন, ইউরিনের মধ্যে কী কী আছে? দিস ইজ রিকোয়ার্ড। ইউরিনের মধ্যে কী কী আছে কোয়েশ্চেন আসে। মোস্টলি ইট ইজ ওয়াটার, 95% ওয়াটার, 5% অফ সলিড ওয়েস্ট। সলিড ওয়েস্টের মধ্যে কী কী হতে পারে? অর্গ্যানিক ওয়েস্ট হতে পারে, ইনঅর্গ্যানিক ওয়েস্ট হতে পারে। অর্গ্যানিকের মধ্যে কী হতে পারে? ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক অ্যাসিড, আদার্স। কিডনির প্রবলেম হলে প্রথমেই কিন্তু ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন টেস্ট করতে দেয়, সেই টেস্টে বোঝা যায় যদি ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিনের ভ্যালু যদি অনেক বেশি থাকে, ইট ইজ জেনারেলি অ্যান ইন্ডিকেটর যে কিডনি ইজ আর নট ফাংশনিং ওয়েল। ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিনের ভ্যালু যেন নর্মাল থাকে। ইনঅর্গ্যানিক কী কী বেরোয়? সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়া অ্যান্ড আদার্স। ওকে, হোয়াট ইজ অর্গ্যানিক অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইনঅর্গ্যানিক? অর্গ্যানিক মানে যে কোনো কম্পাউন্ডের মধ্যে যদি কার্বন থাকে সেটাকে অর্গ্যানিক বলে, আর যেই কম্পাউন্ডের মধ্যে কার্বন থাকে না সেটাকে ইনঅর্গ্যানিক বলে। Okay, besides the normal constituents, the urine may pass out certain hormones and also certain medicines. Excess যদি বাই প্রোডাক্ট কিছু হয়, এক্সেস হরমোন, আমি আগেও বলেছি যে ভিটামিনস বডি স্টোর করতে পারে না, স্পেশালি ভিটামিন বি অ্যান্ড সি, দে আর ওয়াটার সলিউবল, ওয়াটারের সাথে গুলে যায়। সো ইফ ইউ আর হ্যাভিং এ লট অফ ওয়াটার, সেই এক্সেস ভিটামিনগুলো ওয়াটারের সাথে গুলে যাবে অ্যান্ড ব্লাড দিয়ে ফিল্টার হয়ে যাবে, আর ভিটামিন বি আর সিটা বেরিয়ে চলে যাবে। তো এক্সেস ভিটামিনস, এক্সেস হরমোনস, এক্সেস অ্যান্টিবায়োটিক বাই প্রোডাক্টস, এগুলো সব ইউরিনের মধ্যে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, দিস আর দ্য অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্টস ইন ইউরিন, মানে যেটা বেরোনোর কথা নয়, যেটা বেরোনোর কথা নয় বাট যেটা বেরিয়ে যায়। যদি ব্লাড সেল বেরোয় সেটাকে বলা হয় হেমাচুরিয়া, তখন বোঝা যায় যে ইউরিনারি ট্র্যাক্টে কিছু ইনফেকশন হয়েছে বা কিডনি স্টোন হয়েছে বা টিউমার হয়েছে। এক্সেস যদি গ্লুকোজ বেরোয়, আই টোল্ড ইউ অলরেডি, ব্লাডের মধ্যে যদি এক্সেস গ্লুকোজ থাকে, ব্লাডের মধ্যে যদি অলরেডি এক্সেস গ্লুকোজ থাকে, এখানে সেই এক্সেস গ্লুকোজটা আবার রিঅ্যাবজর্ব ঠিকঠাক হতে পারবে না। দ্য ব্লাড ক্যাপিলারিজ উইল ফেল টু রিঅ্যাবজর্ব দ্য গ্লুকোজ ফ্রম দ্য ফিল্ট্রেট বিকজ দ্য ব্লাড ইজ অলরেডি সো অ্যাবান্ডেন্ট ইন গ্লুকোজ। তখন ইউরিন দিয়ে গ্লুকোজ পাস করে বেরিয়ে চলে যাবে, দ্যাট ইজ কল্ড ডায়াবেটিস মেলিটাস। ওকে, taste of urine is generally salty sweetish hole mane no one has tasted, but you can actually chemically test it, TEST, chemically test it, and how does it taste? It will taste saltish, but if it tastes sweet, that means you have diabetes mellitus, mane excess glucose beriye chole jacche body diye, excess glucose pawa mane কি ডায়াবেটিস আছে। ওকে, আর ডায়াবেটিস মেলিটাস অ্যান্ড ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস ইজ ডিফারেন্ট। ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস মানে হচ্ছে প্রচুর প্রচুর জল বেরিয়ে চলে যাওয়া, লটস অফ ওয়াটার পাস থ্রু দ্য ইউরিন, মানে এক্সেস অফ ওয়াটার লস থ্রু দ্য ইউরিন, সেটাকে বলা হয় ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। ইট ইজ বিকজ অফ ইনসাফিসিয়েন্ট এডিএইচ হরমোন। আমি এটাতে ডিটেলসে যাব না, আমি অলরেডি এন্ডোক্রাইন সিস্টেমে এটা অনেক ডিটেলসে বুঝিয়েছি যে এডিএইচ হরমোনটা কী করে, জল ধরে রাখে, জল রিটেন করে রাখে বডিতে।
যদি এডিএইচ হরমোন ইনসাফিসিয়েন্ট হয়, there is no one to retain the water, to retain the useful water in our body. ওয়াটারটা তাহলে এক্সেস বেরিয়ে চলে যাবে, the water will be extremely diluted, that is called diabetes insipidus. ঠিক আছে। অ্যালবুমিন যদি ইউরিন দিয়ে বেরোয়, this is because to high blood pressure or due to increased permeability of the Bowman's capsule. অ্যালবুমিন is generally কিন্তু লার্জ মলিকিউল, বোমেন্স ক্যাপসুল দিয়ে বেরোনোর কথা নয়, বাট যদি বোমেন্স ক্যাপসুল দিয়ে বেরিয়ে চলে যায় তখন বোঝা যাবে যে দের ইজ সাম ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অর প্রচণ্ড ব্লাড প্রেশার মানুষটার হাই, অলরেডি আলট্রাফিল্ট্রেশনে হাই প্রেশারটা খুব হাই ওখানে থাকে, আই টোল্ড ইউ হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশারটা খুব হাই. If the pressure is even higher in the body, if the blood pressure is high in the body, hydrostatic pressure আরও হাই হবে, যার জন্য লার্জ মলিকিউলসও পাস করে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটে বেরিয়ে চলে যাবে, দ্যাট ইজ তখনই অ্যালবুমিন দেখা যাবে. ঠিক আছে, ইউরিনের মধ্যে বাইল পিগমেন্টস যখন দেখা যায় ইউরিনের মধ্যে তখন বোঝা যায় জন্ডিস হয়েছে. হোয়াট আর দ্য বাইল পিগমেন্টস? বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন, এই দুটো পিগমেন্ট যখন দেখা যায় ইউরিনের মধ্যে, ইউরিনটা তখন এক্সেস ইয়েলো দেখতে লাগে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন ইটস অ্যানিমিয়া অর ইটস জন্ডিস অর ইটস লিভার সিরোসিস, লিভারের প্রবলেম. কেন লিভারের প্রবলেম? বিকজ লিভারই কিন্তু তৈরি করে বাইল আর বাইল পিগমেন্ট. বাইল পিগমেন্ট ইউরিন দিয়ে বেরোচ্ছে মানে লিভারের কোনো সমস্যা হয়েছে. ঠিক আছে। আচ্ছা, এডিএইচ এর ব্যাপারে আবার এখানে একটু ডিটেলসে আছে. তো আই টোল্ড ইউ অলরেডি যে এডিএইচ হরমোন ইজ সিক্রিটেড বাই দ্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ড. এডিএইচ হরমোনের কাজ হচ্ছে ওয়াটারটাকে রিটেন করে রাখা, ওয়াটার স্টোর করা, ওয়াটার রিঅ্যাবজর্ভ করা, ওয়াটার রিজার্ভ করা, কনজার্ভ করা. যদি এডিএইচ সিক্রিশন কমে যায়, ইফ ইট ইজ রিডিউসড, there is no one in the body to retain the useful water, there is no one in the body to hold behind that water, therefore there is increased production of urine. This is called diuresis. Substances that increase the formation of urine are called diuresis. কোন জিনিসগুলো খেলে বেশি ইউরিন হয়, কোন জিনিসগুলো খেলে এক্সেস ইউরিন হয়? লিকুইড ডায়েটস, টি, কফি, অ্যালকোহল এক্সেট্রা. ঠিক আছে, এডিএইচ এর ফাংশনটা আসে কিন্তু how is ADH responsible for regulation of urine output? এই জিনিসটা পুরোটা বোঝাতে হবে, এই লাস্ট লাইনটা না, ডায়ালিসিস অবধি বোঝাতে হবে. ঠিক আছে। গাউট অ্যান্ড কিডনি স্টোনস, আই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট ইউরিক অ্যাসিড, যে যদি এক্সেস জল না খাওয়া হয় তো যা সল্টস উইচ আর অ্যাকিউমুলেটিং, এক্সেস জল না, অপটিমাম অ্যামাউন্ট অফ জল, যতটা জল খাওয়ার দরকার তুই হয়তো ততটা জল খাচ্ছিস না, ততটা জল না খাওয়ার জন্য যে ইউরিক অ্যাসিড আছে, সল্টগুলো আছে, সেগুলো কোথাও সলিউবল হওয়ার জন্য সলিউশন পাচ্ছে না. দ্য এক্সেস সল্টস অ্যান্ড দ্য ইউরিক অ্যাসিড, দে আর নট গেটিং এনি মিডিয়াম টু গেট ডিজলভড অ্যান্ড টু বি এলিমিনেটেড, সো দিস আর স্টেইং ইন দ্য বডি. মোরওভার, ইউরিক অ্যাসিড ইজ লেস সলিউবল ইন ওয়াটার. Because it is less soluble in water, it may crystallize and then it get deposited in the joints, especially হাঁটুতে, অ্যাঙ্কেলসে, এখানে জয়েন্টসে ক্রিস্টালাইজ হয়ে জমে যায়. এক্সেসিভ ইউরিক অ্যাসিডের হলে তখন গাউট ফর্ম হয়, মানে হাঁটুতে গাউট হয়, হাঁটু মোড়া যায় না. ওকে, নি জয়েন্টে পেন হয়, নিজে প্রবলেম হয়. ঠিক আছে। নেক্সট ইজ অসমো রেগুলেশন. অসমো রেগুলেশন মানে হচ্ছে অসমোটিক প্রেশারটাকে মেনটেন করা. অসমোটিক প্রেশার উই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট ইন দ্য চ্যাপ্টার অফ অ্যাবজর্পশন. কতটা ওয়াটার মুভ করবে থ্রু সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন, দ্যাট ইজ অসমোটিক প্রেশার. ঠিক আছে। আমাদের কিডনি কি করছে? আওয়ার কিডনি ইজ রিমুভিং ওয়েস্টস লাইক ইউরিয়া. It is removing waste like urea from the blood. It is actually filtering the blood, and from the blood it is removing waste like urea. Along with urea, it is also passing down water and salts. But এই ওয়াটার আর সল্ট পাস করার সময় ওকে দেখতে হবে যে এক্সেস ওয়াটার আর এক্সেস সল্ট যাতে বেরিয়ে না চলে যায়, এই রেগুলেশনটা মেনটেন করতে হবে. দ্যাট ইজ কল্ড অসমো রেগুলেশন. ইট ইমপ্লাইজ দ্য রেগুলেশন অফ অসমোটিক প্রেশার অফ দ্য ব্লাড. কতটা জল আমাদের ব্লাড ধরে রাখবে আর কতটা জল ছেড়ে দেবে. How much water the blood needs to conserve and how much water the blood needs to eliminate, needs to let go. That is called osmoregulation. ঠিক আছে।
Drinking enough water directly or through food helps the kidneys in their proper working. In tropical climates, as in our own country, we drink a lot of water during summer. এত বেশি জল খেলে তো জলটা তো এক্সেস হবেই, জল তো এক্সেস হবেই, বাট জল তো আমরা কী দিয়ে পাস অন করে দিচ্ছি, আমরা সোয়েট দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি। আই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট ইট, যে যতই জল খাস না কেন সোয়েট দিয়ে অনেক জল বেরিয়ে যাচ্ছে। ইয়োর বডি ইজ অলরেডি রানিং ডেফিশিয়েন্ট অফ ওয়াটার। ইয়োর কিডনিস থিঙ্ক, আরে এই মানুষটা তো অলরেডি ডিহাইড্রেটেড, আবার যদি বেশি জল বের করে দিই তাহলে তো আরও সমস্যা হয়ে যাবে। লেট মি কনজার্ভ দ্য ওয়াটার। হোয়াট ইফ উই ডোন্ট গেট ওয়াটার? জল তো দেখ, জল ডেফিশিয়েন্ট বডিতে হয়ে যাচ্ছে মানে কিডনিস কী ভাবছে, বডি কী ভাবছে, মেবি কিডনিস ভাবছে মেবি উই ক্যান রান আউট অফ ওয়াটার। হোয়াট উইল হ্যাপেন দেন? নো লেট মি কনজার্ভ দ্য ওয়াটার। সো কিডনিস কী করছে, ওয়াটারটা রিঅ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, বেশি ওয়াটার যেতে দিচ্ছে না ইউরিন দিয়ে, যার জন্য ইউরিনটা ইজ বিকামিং কনসেন্ট্রেটেড। ওকে, drinking enough water directly or through food helps the kidneys in their proper working. In tropical climates, as in our own country, we drink a lot of water during summer. Yet we urinate fewer times in the summer than in winter, and the urine passed is generally thicker. The reason is that in summer we lose a considerable part of water through perspiration, and the kidneys have to reabsorb more water from the urine, making it more concentrated. Question আসতে পারে, why is the urine more concentrated in summer season? এই পুরো জিনিসটা বোঝাতে হবে। ওকে, নেক্সট, কলেরা। In cholera, the patient suffers from vomiting and watery bowels. কলেরাতে কি হয়, সব জল বেরিয়ে চলে যায়, লুজ মোশনের মতো সব জল। ইটস লাইক দ্য পারসন এক্সক্রিটস অনলি ওয়াটার। কলেরা জিনিসটাই এমন, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, ভিব্রিও কলেরি বলে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে যেটা এফেক্ট করে, সব জল বের করে দেয় বডি থেকে। তাহলে কি করছে, ইন্টেস্টাইনস আর আনএবল টু অ্যাবজর্ব ওয়াটার ইনটু দ্য ব্লাড। লুক হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, ধর এই জিনিসটা, ধর একটা কলেরা পেশেন্টের যে রেনাল টিউবিউল আছে, কলেরা পেশেন্টের যে রেনাল টিউবিউল ধর এটা আছে, ইউরিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইউরিয়া তো আমাদের বডিতেও আছে, ইজন্ট ইট? তো ওর বডিতেও ইউরিনের মধ্যে, ফর্মিং ইউরিনের মধ্যে ইউরিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকে, নাও দ্য পারসন ইজ হ্যাভিং, যতটাই জল খাক না কেন সব জল কিভাবে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। হাউ ইজ দ্য ওয়াটার বিং পাসড আউট অফ দ্য বডি? থ্রু লুজ থ্রু ভেরি ওয়াটারি বাবলস। বাবলস মানে পটিকে বলা হয়, ঠিক আছে? ওয়াটারি বাবলস দিয়ে সব জল বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। নাও আওয়ার বডি অবভিয়াসলি ইট ওয়ান্টস আস টু সার্ভাইভ। আমাদের বডি সেটাকে থ্রেট হিসাবে নিচ্ছে, আমাদের বডি প্রচণ্ড প্যানিক করছে, ঘাবড়ে যাচ্ছে, আরে যতই জল খাচ্ছে সব জল বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, যতই জল খাচ্ছে সব জলই মানুষটা বের করে দিচ্ছে। নাও আই নিড টু রিঅ্যাবজর্ব দ্য ওয়াটার। ওয়াটার নিডস টু বি কনজার্ভড, উই নিডস টু রিঅ্যাবজর্ব দ্য ওয়াটার। কিডনি প্যানিক করে কি করছে, অলমোস্ট অল অফ দ্য ওয়াটার এই জায়গাটায় রিঅ্যাবজর্ব করে ফেলছে, অলমোস্ট অল দ্য ওয়াটার এই জায়গাটায় রিঅ্যাবজর্ব করে ফেলছে। এত জল রিঅ্যাবজর্ব করার জন্য ক্যাপিলারিজ যাচ্ছে, এর ওপর দিয়ে ক্যাপিলারিজ যাচ্ছে, ব্লাড মানে ওয়াটারটা রিঅ্যাবজর্ব করার জন্য এই ইউরিয়াগুলো কি হচ্ছে, রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, এই ইউরিয়াগুলো রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে। অত জল তো রিঅ্যাবজর্ব করার দরকার নেই, কিছুটা জল তো বের করতেই হবে। কিডনি তো সেটা বুঝছে না, কিডনি ভাবছে আরে বাবা থ্রেট প্রবলেম হচ্ছে, এত জল বের করে যাচ্ছে, কি হবে, জল তো কনজার্ভ করতে হবে। তো তার জন্য কি হচ্ছে, জল বেশিরভাগটাই কিডনি রিঅ্যাবজর্ব করে ফেলছে। আর যেই জলের মধ্যে আছে ইউরিয়া ব্লাডের মধ্যে অ্যাকিউমুলেট করছে, দ্য ইউরিয়া বিকজ দ্য ক্যাপিলারিজ আর রিঅ্যাবজর্বিং দ্য ইউরিয়া from the glomerular filtrate, lots of urea is accumulating in the blood. Now urea poisoning হয়ে যাচ্ছে। accumulation of high quantity of urea মানে হচ্ছে uremia, and the person dies of poisoning, urea poisoning. You can either replenish that water in the blood by glucose drip, আর না হলে এখন তো তবু কলেরা দেখা যায় না, বা জেনারেলি তখনকার দিনে যেহেতু কলেরার সেভাবে ট্রিটমেন্ট ছিল না, মেনি পিপল ইউজ টু ডাই বিকজ অফ ইউরিয়া পয়জনিং। ঠিক আছে? In cholera, the patient suffers from vomiting and watery bowels. His intestines are unable to absorb water into the blood. The result is that his kidneys reabsorb almost all the water from the urine in the renal tubules, and with it even the urea. Ultimately, the patient may die due to poisoning by the accumulation of high quantities of urea in his body. The immediate treatment is to replenish water in the blood
by glucose saline drip or by giving oral rehydration solution through the mouth. Okay, that's it. Miscellaneous information. Artificial kidney আছে. What is artificial kidney? When the kidneys of our own body stop functioning, তখন জাস্ট একটা মেশিন অ্যাড করে দেওয়া হয়, মেশিন আমাদের বডির সাথে কানেক্ট করে দেওয়া হয়, উইচ অ্যাক্টস লাইক আ কিডনির মতোই ব্লাডটাকে ফিল্টার করে দেয়, আর ফিল্টার ব্লাডটাকে আমাদের বডিতে আবার পাঠিয়ে দেয়। সেটা কি আর্টিফিশিয়াল কিডনি বলে বা ডায়ালাইসার বলে, আর প্রসেসটাকে ডায়ালিসিস বলে। ঠিক আছে, দ্যাটস ইট, দ্য চ্যাপ্টার ইজ ডান। এবার কোয়েশ্চেন আনসার্সে যাবো, আমি কোয়েশ্চেন আনসার্স দেবো, সেগুলোকে করবি। দিস চ্যাপ্টার ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড ইটস এ লিটল ট্রিকি, অনেকবার কিন্তু পড়তে হবে। ঠিক আছে, ওকে, বাই।